Okay, listen. लक्ष द्या बघा. So see, the next topic we have to learn here, that is an array of objects. तसे बघा की in that last lectures when we had started with the classes and objects, I had tell you ki say how to define a class to represent the object, and after defining the class, the name of the class will become the new user defined data type in a C++ language program, and you can declare the variable of class type. That variables are called as the object, and in your application whatever the object that you create, they are the matching object to the real world system object. Okay, means in your program, whatever the object you create, means the class variable that you create, so say in each object you can store the information about the one real world object that we had learned. But say बघा की आतापर्यंत आपण जे प्रोग्राम डेव्हलप केले इन C++, तर त्या प्रोग्राम्समध्ये से वी हॅड डिफाईन द क्लास, आणि त्या क्लास प्रकारचे आपण एक किंवा दोन ऑब्जेक्ट क्रिएट करून त्यामध्ये रिअल वर्ल्ड सिस्टममधल्या एक किंवा दोन ऑब्जेक्टची इन्फॉर्मेशन आपण स्टोअर केली आणि त्यावरती आपण ऑपरेशन्स केले. ओके, बट समटाइम्स इन युअर ॲप्लिकेशन इफ यू नीड टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स थ्रू युअर ॲप्लिकेशन, and if you want to perform the operation on that multiple objects in your application, so in that case say you have to go for the array of objects. तसे बघा, what is the next topic that you have to learn here, so that is an array of objects. तसे what is an array that we know. Array कशाला म्हणतो बघा आपण, an array is a collection of similar type of elements. Collection of similar type of elements means what? If you want to store the multiple integer values and if you want to perform the operation onto that multiple values, then to store the multiple means 10, 15, 50, 100, thousands, सिमिलर टाईपच्या व्हॅल्यू जर तुम्हाला स्टोअर करायचे असतील, सपोज इंटिजर व्हॅल्यू जर स्टोअर करायचे असतील आणि त्यावरती जर तुम्हाला काही ऑपरेशन्स करायचे असतील, तर यू हॅव टू गो फॉर द ॲरे ऑफ इंटिजर्स. जर तुम्हाला काही आयटमच्या प्राइजेस स्टोअर करायचे असतील, समजा तुम्हाला 25, 50, 100 आयटमच्या प्राइजेस स्टोअर करायचे असतील, आणि इफ यू टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन टू दॅट प्राइजेस ऑफ दॅट आयटम्स, तर इन दॅट केस यू हॅव टू डिक्लेअर ॲन ॲरे ऑफ फ्लोट. कारण प्राइजेस म्हणजे काय असतील तर फ्लोटिंग पॉईंट व्हॅल्यूज असतील, तर इन दॅट केस यू हॅव टू डिक्लेअर द ॲरे ऑफ फ्लोट. त्याप्रमाणे तुम्ही ॲरे ऑफ कॅरेक्टर और ॲरे ऑफ एनी डेटा टाईप यू कॅन डिक्लेअर. तर ज्याप्रमाणे आपण ॲरे ऑफ इंटिजर, ॲरे ऑफ कॅरेक्टर्स, ॲरे ऑफ फ्लोट आपण डिक्लेअर करून आपल्या प्रोग्राममध्ये यूज करू शकतो टू स्टोअर द मल्टिपल व्हॅल्यूज ऑफ द सेम टाईप. तर त्याचनुसार आपण जेव्हा C++मध्ये ॲप्लिकेशन डेव्हलप करणार, तर C++च्या ॲप्लिकेशनमध्ये जर का आपण एखादा क्लास डिफाईन केला असेल, सो सपोज इफ यू हॅव डिफाईन द क्लास स्टुडंट इन युअर ॲप्लिकेशन, तर आय हॅड टेल यू की से द नेम ऑफ द क्लास मीन्स स्टुडंट विल बिकम one new user defined data type in your application, and you can declare the variables of type student similar to integer variable, character variable, float variable. तो say you can declare the variable of type student also, and student हा जो क्लास असेल, ह्या क्लासमध्ये जर तुम्ही एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करत असाल, सपोज स्टुडंट S1, तर S1 इज वन ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टुडंट क्लास, and in S1 you can store information about the one student. But if you want to store the information about the multiple student, if you want to store the information about the two students, you can declare two objects. If you want to store the information about the three students, you can declare three objects. But if you want to store the information about the 10 students, 20 students, 50 students, 100 students, okay, so in that case to declare the 10, 15, 20, 100 object, it is not feasible. ते feasible होत नाही बघा. तर in that case you have to go for the ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. त्या केसमध्ये तुम्ही इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स न डिक्लेअर करता ऑफ एनी क्लास, कोणत्याही क्लास प्रकारचे जे इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स आहे ते इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स न डिक्लेअर करता यू हॅव टू गो फॉर द ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. आणि ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मीन्स वॉट की यू हॅव टू डिक्लेअर द ॲरे ऑफ क्लास टाईप. ऑब्जेक्ट्स काय असतात तर क्लास टाईपचे जे व्हेरिएबल असतील त्यांना आपण ऑब्जेक्ट म्हणतो. तर ऑब्जेक्ट ॲरे मीन्स वॉट की कोणताही जो क्लास असेल त्या क्लास टाईपचा पण तुम्ही ॲरे डिक्लेअर करू शकतात. कारण क्लास जो असेल तो पण काय असतो तर डेटा टाईप असतो बघा, आणि कुठल्याही डेटा टाईपचा तुम्ही ॲरे डिक्लेअर करू शकतात, तर त्याप्रमाणे तुम्ही क्लास टाईपचा पण तुम्ही ॲरे डिक्लेअर करू शकतात. जसं की आता इथे बघा की स्टुडंट, आणि इफ आय वॉन्ट टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट 10 स्टुडंट्स, तसे आय विल डिक्लेअर द ॲरे हॅविंग द नेम ॲज ऑफ साईज 10 लाईक दिस. तसे बघा की स्टुडंट ॲज ऑफ साईज 10 याप्रमाणे जर मी डिक्लेरेशन करत असेल इन माय ॲप्लिकेशन, तर व्हॉट इज द एस हिअर. हा जो एस आपण इथे ॲरे डिक्लेअर करतो आहे, ऑफकोर्स इट इज एन ॲरे. दिस स्क्वेअर ब्रॅकेट्स इंडिकेट दॅट दिस इज एन ॲरे. ओके, अँड दिस इज द साईज ऑफ द ॲरे 10. तर इथे व्हॉट इज द एस, तर एस इज एन ॲरे ऑफ साईज 10 ऑफ टाईप स्टुडंट. अँड इफ एस इज अ ॲरे ऑफ साईज 10 ऑफ टाईप स्टुडंट, तर व्हॉट यू कॅन स्टोअर इन एस. तर इथे एस हा जो ॲरे असेल, त्या एस ॲरेमध्ये तुम्ही काय स्टोअर करू शकणार, तर इन टू दिस एस ॲरे यू कॅन स्टोअर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द 10 स्टुडंट्स. यामध्ये तुम्ही 10 स्टुडंटची तुम्हाला इन्फॉर्मेशन ह्या ॲरेमध्ये स्टोअर करता येईल.
ओके. आणि ती कशी स्टोअर करणार तुम्ही, तर सिमिलर टू अदर ॲरेज. वी नो दॅट की जेव्हा तुम्ही एखादा ॲरे डिक्लेअर करतात, आता जर तुम्ही एस ॲरे डिक्लेअर केला ऑफ साईज 10, तर इथे काय होईल, तर एस ऑफ 0 इट इज वन ऑब्जेक्ट, हा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट केला जाईल. ओके. एस ऑफ 1 इट विल बी द सेकंड ऑब्जेक्ट, एस ऑफ 2 इट विल बी द थर्ड ऑब्जेक्ट. ह्याप्रमाणे कुठपर्यंत, तसे 1 लेस दॅन साईज ऑफ द ॲरे. तर एस ऑफ 9 पर्यंत इथे 10 ऑब्जेक्ट्स इथे ऑटोमॅटिक 10 ऑब्जेक्ट्स इथे ऑटोमॅटिकली मीन्स दीज आर सिमिलर टू S1 S2 S3 S4 असं न लिहिता एस ऑफ साईज 10 जर म्हटलं तर एस ऑफ 0 एस ऑफ 1 एस ऑफ 2 एस ऑफ 3 एस ऑफ 4 अप टू एस ऑफ 9. सो दीज 10 ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड. जसं S1 ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केला आणि S1 ऑब्जेक्टवरती आपण ऑपरेशन केले, तसे तुम्ही एस ऑफ 0 वरती ऑपरेशन करू शकतात. S2 ऑब्जेक्ट आपण क्रिएट केला, S2 वरती आपण ऑपरेशन केले, तसे तुम्ही एस ऑफ 1 वरती करू शकतात. त्याचप्रमाणे ऑपरेशन्स तुम्ही एस ऑफ 2 एस ऑफ 3 एस ऑफ 4 अप टू एस ऑफ 9 हे जे 10 ऑब्जेक्ट्स आहे, ह्या 10 ऑब्जेक्ट्सवरती तुम्ही तुमच्या प्रोग्राममध्ये ऑपरेशन्स करू शकतात. मीन्स एस ऑफ 0 एस ऑफ 1 एस ऑफ 2 अप टू एस ऑफ 9. सो दिस 10 ऑब्जेक्ट्स विल बी गेट क्रिएटेड इन युअर ॲप्लिकेशन वेन यू विल डिक्लेअर द ॲरे ऑफ स्टुडंट टाईप ऑर एनी क्लास. कोणत्याही क्लासपर्यंत जर तुम्ही ॲरे डिक्लेअर असाल, तर तो जो ॲरे असेल तो ॲरे म्हणजे काय असेल, तर ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट म्हणणार तुम्ही त्याला. मीन्स एस इज अ ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट of size 10 of type student. Means into this as you can store the information about the 10 student आणि इन्फॉर्मेशन कुठे स्टोअर करणार, तर एस ऑफ 0 पासून तर एस ऑफ 9 पर्यंत तुम्ही 10 स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन तिथे स्टोअर करू शकतात. ओके. म्हणजे एस ऑफ 0 इज वन ऑब्जेक्ट करस्पॉन्डिंग टू वन स्टुडंट इन द रिअल लाईफ. एस ऑफ 1 इज विल बिकम वन ऑब्जेक्ट इन युअर ॲप्लिकेशन करस्पॉन्डिंग टू वन स्टुडंट अदर स्टुडंट इन टू द रिअल लाईफ. त्याप्रमाणे एस ऑफ 2 मध्ये तुम्ही तिसऱ्या स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करू शकतात. एस ऑफ 3 मध्ये तुम्ही चौथ्या स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन स्टोअर शकतात. त्याप्रमाणे एस ऑफ 9 मध्ये तुम्ही 10व्या स्टुडंटची इन्फॉर्मेशन स्टोअर शकतात. मीन्स हा जो ॲरे असेल एस ऑफ साईज 10, तर इंटू दिस ॲरे यू कॅन स्टोअर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द 10 स्टुडंट्स फ्रॉम एस ऑफ 0 टू एस ऑफ 9. अँड आफ्टर स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ द 10 स्टुडंट मीन्स त्या सर्व ऑब्जेक्टवर तुम्ही स्टोअर करण्याचं ऑपरेशन म्हणजे गेट डेटा ऑपरेशन तुम्ही परफॉर्म करणार. ओके. आफ्टर स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म कॅल्क्युलेट ऑपरेशन to calculate the result of the student, then you can call the calculate operation onto that 10 objects. S of 0 to S of 9 या सर्व 10 ऑब्जेक्ट्सवरती तुम्ही कॅल्क्युलेट ऑपरेशन कॉल करणार. नंतर सर्वांचा रिझल्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जर डिस्प्ले करायचा असेल, तसे सर्वांचा रिझल्ट कॅल्क्युलेट केल्यानंतर जर डिस्प्ले करायचं असेल, तर एस ऑफ 0 टू एस ऑफ 9 पर्यंत सर्व ऑब्जेक्टसाठी तुम्ही पुट डेटा फंक्शन कॉल करणार. पण मग आता से बघा, जर तुम्हाला एस ऑफ साईज 10चा जर तुम्ही ॲरे डिले केला असेल, तर एस ऑफ 0 टू एस ऑफ 9 हे 10 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट केले जातील. आणि 10 ऑब्जेक्टवरती जर तुम्हाला कोणतंही ऑपरेशन करायचं असेल, सर्व 10 ऑब्जेक्टवरती एस ऑफ 0 पासून तर एस ऑफ 9 पर्यंत 10 ऑब्जेक्टवरती जर मला गेट डेटा ऑपरेशन करायचं असेल, तर एस ऑफ 0 हा जो ऑब्जेक्ट असेल, एस ऑफ 0 हा जो ऑब्जेक्ट असेल, याच्यासाठी जर गेट डेटा ऑपरेशन करायचं असेल, तर एस ऑफ 0 ऑब्जेक्टसाठी आपण काय करणार, तर युझिंग द डॉट ऑपरेटर वी हॅव टू कॉल द गेट डेटा फंक्शन. आपण इथे गेट डेटा फंक्शन कॉल करणार. ओके. नंतर एस ऑफ 1 वरती पण आपल्याला गेट डेटा ऑपरेशन करायचं असेल, तर एस ऑफ 1 हा जो ऑब्जेक्ट असेल, यावरती पण आपण काय करणार, तर गेट डेटा ऑपरेशन कॉल करणार. याप्रमाणे जर तुम्हाला सर्व 10 ऑब्जेक्टवरती जर गेट डेटा ऑपरेशन करायचं असेल, तर सर्व 10 ऑब्जेक्टसाठी तुम्हाला 10 स्टेटमेंट लिहावं लागतील. ओके. जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट ऑपरेशन करायचं असेल, तर सर्व 10 ऑब्जेक्टसाठी तुम्हाला कॅल्क्युलेट फंक्शन कॉल करण्यासाठी 10 स्टेटमेंट लिहावं लागतील. किंवा सर्व 10 ऑब्जेक्टवरती जर तुम्हाला पुट डेटा फंक्शन कॉल करायचं असेल, तर सर्व 10 ऑब्जेक्टसाठी तुम्हाला पुट डेटा फंक्शन कॉल करण्यासाठी 10 स्टेटमेंट लिहावं लागतील. पण तसं इंडिव्हिज्युअली न लिहिता आपण, आपल्याला माहिती आहे कसं आहे, जर ॲरे जर आपण यूज करत असूया आणि ॲरेमध्ये जे प्रत्येक एलिमेंट असेल, म्हणजे ॲरेमध्ये जो प्रत्येक एलिमेंट असेल, त्या प्रत्येक एलिमेंट ॲक्सेस करून त्या एलिमेंटवरती जर काही ऑपरेशन करायचे असतील, तर हॅव टू मेक अ लूप ओव्हर द ॲरे. ओके. आपण काय करतो, ॲरेवरती लूप चालवतो. बघा, ॲरेवरती लूप चालवणं म्हणजे काय, की हा जो एस ॲरे असेल ऑफ साईज 10, ह्या एस ॲरेमधल्या सर्व ऑब्जेक्टवरती जर मला गेट डेटा ऑपरेशन करायचं असेल, तर ह्याप्रमाणे मी इंडिव्हिज्युअल नाही लिहिणार. ओके. व्हॉट आय विल डू, आय विल मेक अ लूप ओव्हर दॅट ॲरे. अँड लूप कसं करेल मी, तर फॉर आय असाइन 0 आय लेस दॅन साईज ऑफ ॲरे मीन्स 10 अँड आय प्लस प्लस. ओके. आणि हा जो लूप असेल, ह्या लूपमध्ये काय करेल तुम्ही, एस ऑफ, आणि इथे मला काय करायचं आहे, आयची व्हॅल्यू जर 0 असेल तेव्हा एस ऑफ 0 वरती ऑपरेशन व्हायला पाहिजे. आयची व्हॅल्यू जेव्हा 1 होईल, एस ऑफ 1 वरती ऑपरेशन व्हायला पाहिजे. आयची व्हॅल्यू जेव्हा 2 होईल, एस ऑफ 2 वरती ऑपरेशन व्हायला पाहिजे. कोणतं ऑपरेशन, गेट डेटा ऑपरेशन मला करायचं आहे सर्व ऑब्जेक्टवरती. तर मी इथे काय करेल, तर एस ऑफ आय आणि डॉट काय करेल, तर इथे गेट डेटा हे जे फंक्शन आहे, हे फंक्शन मी इथे कॉल करेल. तर इथे हा जो लूप असेल, हा लूप जेव्हा एक्झिक्यूट केला जाईल, तेव्हा काय होईल, तर एस ऑफ 0 पासून तर एस ऑफ 9 पर्यंत सर्व ऑब्जेक्टवरती कोणतं ऑपरेशन कॉल केलं जाईल, तर गेट डेटा ऑपरेशन. आणि सिमिलर टू दॅट we can write a loop to perform the calculate operation. Similar to that, we have to write a loop to perform the say put data operation onto all the object. Means when you have to go for the array of objects,
जेव्हा तुम्ही ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूज करणार तुमच्या ॲप्लिकेशनमध्ये, तर त्या ॲरेमधल्या सर्व ऑब्जेक्टवरती जर तुम्हाला ऑपरेशन एखादं कॉमन ऑपरेशन करायचं असेल तर ते ऑपरेशन करण्यासाठी तुम्ही त्या ऑब्जेक्टवर त्या ॲरे ऑफ ऑब्जेक्टवरती तुम्ही लूप चालवून त्या लूपमध्ये तुम्ही ते ऑपरेशन कॉल करणार. तसं बघा की व्हॉट इज ॲन ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके अँड से हाऊ मीन्स जेव्हा तुम्ही ॲरे डिक्लेअर करणार ऑफ ऑब्जेक्ट तर मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट केले जातील आणि इंटू दॅट मल्टिपल ऑब्जेक्ट्स यू कॅन स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मल्टिपल रिअल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स अँड ऑन टू दॅट ऑब्जेक्ट इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म द ऑपरेशन हाऊ यू कॅन परफॉर्म द ऑपरेशन्स इन टू युअर ॲप्लिकेशन. ओके तसे टू डेमॉन्स्ट्रेट दिस थिंग्स ह्या ज्या सर्व गोष्टी आहे ह्या डेमॉन्स्ट्रेट करण्यासाठी हिअर विल राईट वन सिम्पल प्रोग्राम. इथे आपण एक सिम्पल प्रोग्राम घेऊया बघा टू डेमॉन्स्ट्रेट द ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तसे बघा आता सपोज इफ आय हॅड आस्क यू टू राईट अ प्रोग्राम टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द 5 बुक्स. तेव्हा 5 बुक्सबद्दलची इन्फॉर्मेशन कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करून 5 बुक्सबद्दलची इन्फॉर्मेशन मॉनिटरवरती डिस्प्ले करण्यासाठी जर मी तुम्हाला सांगितलं इन टेबल फॉर्मॅट. ओके म्हणजे 5 बुक्स किंवा 10 बुक्स सपोज 10 बुक्स तुम्ही कन्सिडर करा किंवा 5 बुक कन्सिडर करा ऑर व्हॉट एव्हर. तसे तुम्हाला मल्टिपल बुकची इन्फॉर्मेशन जर का कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करायची असेल आणि मल्टिपल बुकची इन्फॉर्मेशन स्टोअर केल्यानंतर मॉनिटरवरती डिस्प्ले करायची असेल तुम्हाला इन अ टेबल फॉर्मॅट तर त्या केसमध्ये तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशन थ्रू तुम्हाला काय करायचं आहे तर यू हॅव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन टू द बुक्स. तुम्हाला कोणत्या ऑब्जेक्टवरती ऑपरेशन करायचे आहे तर यू हॅव टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन टू द बुक्स ऑब्जेक्ट म्हणजे बुक ऑब्जेक्टवरती ऑपरेशन करायचे आहे. तर ॲज हॅड टेल यू किसे थ्रू युअर ॲप्लिकेशन तुम्हाला जर कोणत्याही ऑब्जेक्टवरती जर ऑपरेशन करायचे असतील तर तो जो ऑब्जेक्ट असेल त्या ऑब्जेक्टच्या करस्पॉन्डिंग कोणकोणत्या प्रॉपर्टीची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तुमच्या ॲप्लिकेशन थ्रू कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करायची आहे आणि कोणकोणते ऑपरेशन्स तुम्हाला त्या ऑब्जेक्टवरती करायचे आहे ते तुम्ही आधी आयडेंटिफाय करून घेणार. ओके तर सपोज मला काय करायचं आहे की हाऊ टू स्टोअर द टायटल ऑफ अ बुक अँड प्राईज ऑफ अ बुक थ्रू माय ॲप्लिकेशन. मला बुकची काय काय इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची आहे. सपोज हाऊ टू स्टोअर ओनली बुक टायटल अँड बुक प्राईज. इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर द ऑथर नेम ऑल्सो, number of pages also, ISBN number also, okay, publication also, so that information also you can store about the book. But here in this simple program I have to store the information about the books and काय काय इन्फॉर्मेशन मला स्टोअर करायची आहे कोणकोणत्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू स्टोअर करायची आहे तर फक्त टायटल आणि प्राईज मला स्टोअर करायची आहे. ओके तर मग मी बुकच्या फक्त कोणत्या प्रॉपर्टीज कन्सिडर करायच्या मला माझ्या ॲप्लिकेशनमध्ये तर टायटल आणि प्राईज. आणि ऑपरेशन कोणते करायचे आहे तर ऑपरेशन करायचे आहे स्टोअर करण्याचं ऑपरेशन करायचं आहे, बुकची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करण्याचं ऑपरेशन करायचं आहे आणि बुकची इन्फॉर्मेशन मॉनिटरवरती डिस्प्ले करण्याचं ऑपरेशन करायचं आहे. हे दोनच ऑपरेशन समजा मला बुकवरती माझ्या ॲप्लिकेशन थ्रू करायचे आहेत. तर ॲज आय हॅड टेल यू की से कोणतेही ॲप्लिकेशन डेव्हलप करते वेळी त्या ॲप्लिकेशनमध्ये तुम्हाला कोणत्या ऑब्जेक्ट्सवरती ऑपरेशन करायचे आहे त्या ऑब्जेक्ट्सच्या करस्पॉन्डिंग कोणकोणत्या प्रॉपर्टीची इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राममध्ये रिक्वायर्ड आहे म्हणजे त्या ऑब्जेक्टची काय काय इन्फॉर्मेशन तुम्हाला तुमच्या प्रोग्राममध्ये रिक्वायर्ड आहे त्या प्रॉपर्टीज तुम्ही आयडेंटिफाय करून घेणार आणि कोणते ऑपरेशन्स तुम्हाला करायचे आहे ते ऑपरेशन्स तुम्ही आयडेंटिफाय करून घेणार. अँड आफ्टर दॅट से यू हॅव टू डिफाईन अ क्लास टू रिप्रेझेंट दॅट ऑब्जेक्ट. त्या ऑब्जेक्टला रिप्रेझेंट करणारा क्लास तुम्ही डिफाईन करणार. तिथे हा जो प्रोग्राम असेल ह्या प्रोग्राममध्ये मी सुरुवातीला काय करेल तर हाऊ टू इन्क्लूड द नेसेसरी हेडर फाईल्स. हॅश इन्क्लूड iostream.h ही जी हेडर फाईल आहे ही हेडर फाईल किंवा ज्या आणखी हेडर फाईल जर रिक्वायर्ड असतील से हॅश इन्क्लूड conio.h पण जर तुम्हाला रिक्वायर्ड असेल तर यू हॅव टू इन्क्लूड हॅश इन्क्लूड conio.h. What are the required header files that you have to that you have to include. जर तुम्हाला string.h पण जर रिक्वायर्ड असेल तर हॅश इन्क्लूड आणि string.h हॅश इन्क्लूड in angle bracket string.h. What are the header files that are required that you can include in your application. And after including all the header files then you have to define a class. नंतर तुम्ही करणार क्लास डिफाईन करणार टू रिप्रेझेंट द ऑब्जेक्ट. तर कोणत्या ऑब्जेक्टसाठी आपल्याला क्लास डिफाईन करायचा आहे तर बुक ऑब्जेक्टसाठी आपल्याला क्लास डिफाईन करायचा आहे. तर त्या क्लासला नाव दिलं मी बुक. आणि हा जो क्लास असेल ह्या क्लासमध्ये तुम्ही डेटा मेंबर्स कोणते घेणार तर बुकची काय इन्फॉर्मेशन तुम्हाला स्टोअर करायची आहे त्यानुसार तुम्ही डेटा मेंबर्स घेणार. तर टायटल स्टोअर करायचं आहे तर टायटल म्हणजे काय असतं तर 1 डायमेन्शनल कॅरेक्टर ॲरे असतो, स्ट्रिंग असतो. स्ट्रिंग स्टोअर करायला आपल्याला 1 डायमेन्शनल कॅरेक्टर ॲरे घ्यावं लागेल. तर कॅर आणि त्याला नाव दिलं मी समजा मी टायटल ऑफ साईज सपोज 20. नंतर प्राईज स्टोअर करायची आहे तर प्राईज म्हणजे काय असेल तर फ्लोटिंग पॉईंट व्हॅल्यू असेल फ्लोट आणि त्याला नाव दिलं प्राईज. यानुसार तुम्ही से यू हॅव टू डिक्लेअर द डेटा मेंबर्स विदिन दॅट क्लास करस्पॉन्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ दॅट ऑब्जेक्ट. देन यू हॅव टू डिफाईन अ फंक्शन डिक्लेअर अँड डिफाईन अ फंक्शन. तर इथे सिम्पल गेट डेटा आणि पुट डेटा फंक्शन दोनच ऑपरेशन आपल्याला करायचे आहे बुकवरती गेट डेटा आणि पुट डेटा. तर ते जे दोघं ऑपरेशन आहे ते सिम्पल आहे. तर आय विल डिफाईन दॅट इन टू द क्लास इट सेल्फ. ते समजा मी इथे क्लासमध्येच डिफाईन करतो आणि ते जे गेट डेटा फंक्शन आहे ते गेट डेटा फंक्शन मी ह्याप्रमाणे डिफाईन करतो की ते फंक्शन जेव्हा एक्झिक्यूट केलं जाईल तर दॅट फंक्शन विल रीड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द बुक फ्रॉम द युजर. तर गेट डेटा फंक्शनमध्ये जर आपल्याला युजरकडनं इन्फॉर्मेशन रीड करायची असेल तर गेट डेटा फंक्शन मी इथेच डिफाईन करतो इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. तर इथे काय करेल मी सी आउट
I have to ask the title of a book to the user. Enter title. ओके. तर टायटल रीड करून आपण कशावर स्टोअर करणार, तर टायटल स्टोअर करण्यासाठी आपण व्हेरिएबल कोणता घेतला आहे, टायटल नावाचा व्हेरिएबल घेतला आहे. त्यामध्ये आपण काय करणार, तर टायटल स्टोअर करणार. नंतर आफ्टर स्टोरिंग द टायटल वी हॅव टू आस्क टू एंटर द प्राईज. आपण प्राईज विचारणार युजरला. तसे सी आउट आय विल डिस्प्ले द मेसेज टू द युजर दॅट एंटर प्राईज. नंतर जी प्राईज असेल ते प्राईज रीड करून मी कशामध्ये स्टोअर करतो, तर सीन आणि प्राईजमध्ये स्टोअर करतो. ओके. नंतर हे जे गेट डेटा फंक्शन आहे हे मी इथे क्लोज करतो. देन यू हॅव टू डिफाईन द पुट डेटा फंक्शन. पुट डेटा फंक्शन तुम्ही कसं डिफाईन करणार, वाईड पुट डेटा. आता इथे आपण दोघंही फंक्शन जे असतील ते इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास मी इथे डिफाईन करतो आहे. तुम्ही आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास पण डिफाईन करू शकतात. ओके. हे सिंपल फंक्शन्स आहे म्हणून मी इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास डिफाईन करतो आहे. अदरवाईज यू हॅव टू गो फॉर आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. ॲक्च्युली से दिस फंक्शन ऑल्सो शुड हॅव टू डिफाईन आउटसाइड द बॉडी. कारण हे पण काही तिथे 4 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. तर जनरली यू हॅव टू डिफाईन द फंक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास. पण मी ते इनसाइड द बॉडी ऑफ अ क्लास डिफाईन करतो. आणि ते पुट डेटा फंक्शन मी असं डिफाईन करतो की ते पुट डेटा फंक्शन काय करेल, तर टायटल डिस्प्ले करेल बुकची आणि प्राईस डिस्प्ले करेल ऑन टू 1 लाईन. कारण मला मल्टिपल बुकची इन्फॉर्मेशन कम्प्युटरवर स्टोअर करायची आहे आणि मल्टिपल बुकची इन्फॉर्मेशन आपल्याला टेबल फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायची आहे. ओके. तर टेबल फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करताना एका बुकची इन्फॉर्मेशन एका लाईनला डिस्प्ले आला पाहिजे. तर त्यासाठी मी सी आउट स्टेटमेंट कसं लिहितो, तर सी आउट प्रत्येक बुकची इन्फॉर्मेशन नवीन लाईनला डिस्प्ले आला पाहिजे म्हणून स्लॅशन मी इथे देतो. ओके. स्लॅशन मी प्रिंट केलं. ओके. नंतर न्यू लाईनला झाल्यानंतर मग टायटल डिस्प्ले आला पाहिजे म्हणून इन्सर्शन ऑपरेटर आणि टायटल डिस्प्ले झाल्यानंतर टॅब प्रिंट करतो मी, म्हणजे जेणेकरून की दोघं व्हॅल्यूजमध्ये तिथे स्पेस जाईल. तर मी तिथे टॅब डिस्प्ले केली आणि टॅब डिस्प्ले केल्यानंतर मग मी इथे प्राईजची व्हॅल्यू डिस्प्ले करतो, प्राईज, आणि नंतर सेमिकोलॉन. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला इन्सर्शन ऑपरेटर यूज करावं लागेल. सी आउट इन्सर्शन ऑपरेटर स्लॅशन, दिस इज टू डिस्प्ले स्लॅशन. पुन्हा इन्सर्शन ऑपरेटर टू डिस्प्ले द व्हॅल्यू ऑफ अ टायटल. पुन्हा इन्सर्शन ऑपरेटर टू डिस्प्ले द टॅब. पुन्हा इन्सर्शन ऑपरेटर टू डिस्प्ले द व्हॅल्यू ऑफ अ प्राईज. आणि हे जे पुट डेटा फंक्शन आहे हे मी क्लोज करतो. आणि जे बुक क्लास आहे हा बुक क्लास मी इथे क्लोज करतो आणि शेवटी काय देतो, तर मी सेमिकोलॉन देतो. ओके. तर दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ अ क्लास दॅट वी आर रिक्वायर्ड इन टू दिस ॲप्लिकेशन. या ॲप्लिकेशन आपल्याला जो क्लास रिक्वायर्ड आहे, ज्या ऑब्जेक्टची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची आहे त्यासाठी आपण हा क्लास इथे डिफाईन केला. नाव हॅव टू डिफाईन अ मेन फंक्शन. आता आपल्याला काय व्हायला पाहिजे की ह्या प्रोग्रामचं एक्शन स्टार्ट झालं की एक्झिक्युशन मेनपासून जेव्हा स्टार्ट होईल त्याला मल्टिपल बुक, म्हणजे सपोज मी इथे 5 बुक्सची इन्फॉर्मेशन कम्प्युटरवर स्टोअर करून मॉडरती डिस्प्ले करायची जर असेल मला, तर मग मी काय करेल, इन द मेन फंक्शन आय विल डिफाईन द मेन फंक्शन हिअर. आय विल डिफाईन द मेन फंक्शन इंटिजर मेन. आणि मेन फंक्शन मध्ये इथे काय करेल, तर आय हॅव टू स्टोअर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द 5 बुक्स. तर 5 बुकची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करणे बुक B1, B2, B3, B4, B5 याप्रमाणे 5 सेपरेट ऑब्जेक्ट जर तुम्ही घेत असाल तर दे आर नॉट फिजिबल. कारण जर 5 सेपरेट ऑब्जेक्ट घेतो तुम्ही B1, B2, B3, B4 आणि B5, तर B1 डॉट गेट डेटा, B2 डॉट गेट डेटा, B3 डॉट गेट डेटा असं तुम्हाला सेपरेटली 5 स्टेटमेंट लिहावं लागतील. आणि ठीक आहे तुम्ही 5 साठी लिहू शकणार, पण 10, 50, 100 साठी तुम्ही लिहू नाही शकणार. त्यासाठी इंडिव्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्सने डिक्लेअर करता यू हॅव टू डिक्लेअर द ॲरे ऑफ बुक ऑब्जेक्ट. तर इथे मी बुक ऑब्जेक्टचा 5 साईजचा मी इथे ॲरे डिक्लेअर करतो. तुम्हाला 10 बुकची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची असेल तुम्ही 10 साईजचा ॲरे डिक्लेअर करा. 15 बुकची, 50 बुकची, 100 बुकची इन्फॉर्मेशन स्टोअर करायची असेल त्या साईजचा तुम्ही ॲरे डिक्लेअर करा. आणि ॲरे घेतला की ॲरेवरती आपल्याला लूप चालवण्याची गरज असते. तर लूप कंट्रोल व्हेरिएबल मी इथे डिक्लेअर करतो इंटिजर आय. देन आय विल क्लिअर द स्क्रीन CLR SCR. ओके. देन नाव आय हॅव टू आस्क द युजर टू एंटर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द 5 बुक्स. मला 5 बुक्सबद्दलची म्हणजे 5 बुक्सचं टायटल आणि प्राईज मला युजरला विचारायची आहे. ओके. आणि ती मला बी ॲरेमध्ये B0 पासून तर B4 पर्यंत स्टोअर करायची आहे. तर मी आधी मेसेज डिस्प्ले करेल युजरला की सी आउट एंटर इन्फॉर्मेशन. इथे मी मेसेज डिस्प्ले करेल युजरला एंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ किती बुक्स, 5 बुक्स असा मी मेसेज युजरला डिस्प्ले केला की एंटर इन्फॉर्मेशन ऑफ 5 बुक्स. मग आता 5 बुकची इन्फॉर्मेशन जी टाकेल युजर ती रीड करून आपल्याला B0 पासून तर B4 पर्यंत स्टोअर करायची आहे. तर सर्व ऑब्जेक्टसाठी आपल्याला स्टोअर ऑपरेशन कॉल करावं लागेल. स्टोअर ऑपरेशन म्हणजे काय की हॅव टू कॉल द गेट डेटा ऑपरेशन फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स. तर त्यासाठी मी काय करेल, तर फॉर आय असाइन 0, आय लेस दॅन साईज ऑफ ॲरे 5 आणि आय ++. आणि हा जो लूप असेल त्या लूपमध्ये मी काय करेल, तर B ऑफ आय आणि कोणतं ऑपरेशन करायचं आहे प्रत्येक ऑब्जेक्टवरती, तर गेट डेटा ऑपरेशन करायचं आहे. तर B ऑफ आय डॉट गेट डेटा. आणि हा जो लूप असेल हा लूप मी इथे क्लोज करेल. तर हा लूप जेव्हा एक्झिक्यूट केलेला तेव्हा आयची व्हॅल्यू 0 असेल तर B0 साठी गेट डेटा फंक्शन कॉल येईल. आणि गेट डेटा फंक्शन ज्या व्हॅल्यू विचारेल टायटल आणि प्राईज त्या व्हॅल्यू कुठे स्टोअर केल्या जातील, तर B0 मध्ये स्टोअर केल्या जातील. पुन्हा
आयची व्हॅल्यू 1 झाल्यानंतर बी ऑफ 1साठी जेव्हा गेट डेटा फंक्शन कॉल होईल तर टायटल आणि प्राईस जे युजर एंटर करेल ती बी ऑफ 1मध्ये स्टोअर केली जाईल. ओके, ॲज आय टेल यू इन दॅट लास्ट लेक्चर की कोणतेही जे ऑपरेशन आहे क्लासमधलं ते ज्या ऑब्जेक्टसाठी कॉल होतं त्या ऑब्जेक्टला हे इन्स्टन्स व्हेरिएबल रेफर करतात. म्हणजे हे जे डेटा मेंबर असतील ह्या फंक्शनमधले ते त्या ऑब्जेक्टला रेफर करतात. म्हणजे जी इन्फॉर्मेशन स्टोअर केली येईल ह्या डेटा मेंबर्समध्ये ती त्या ऑब्जेक्टमध्ये म्हणजे त्या इन्स्टन्समध्ये स्टोअर केली जाईल आणि म्हणून यांना इन्स्टन्स व्हेरिएबल असं पण म्हणतात. हे आपण शिकलो बघा. ओके, तर इथे बी ऑफ आय डॉट गेट डेटा नंतर आता सर्व पाच बुकची इन्फॉर्मेशन स्टोअर झाल्यानंतर ओके बी ऑफ 0 डॉट गेट डेटा, बी ऑफ 1 डॉट गेट डेटा, बी ऑफ 2 डॉट गेट डेटा, बी ऑफ 3 डॉट गेट डेटा, बी ऑफ 4 डॉट गेट डेटा आणि आयची व्हॅल्यू 5 झाल्यानंतर लूप टर्मिनेट होईल आणि पुढे जाईल. आता स्टोअर झाली 5 बुकची इन्फॉर्मेशन आपल्याला मॉडरवरती डिस्प्ले करायची आहे इन टेबल फॉर्मॅट. तर टेबल फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले करायची आहे तर आधी टेबलची हेडरलाईन मी डिस्प्ले करून घेईल. हेडरलाईन म्हणजे काय, हेडरलाईन डिस्प्ले करायची सी आउट, नंतर न्यू लाईनला मी हेडरलाईन डिस्प्ले करेल. काय काय डिस्प्ले करायचं आहे तर टायटल. हेडरलाईनमध्ये काय डिस्प्ले करेल मी तर आपण काय डिस्प्ले करणार आहे टायटल डिस्प्ले करणार आहे बुकचं. ओके, नंतर स्लॅश टी म्हणजे टॅब देतो मी आणि नंतर काय डिस्प्ले करणार आहे पण तर प्राईस डिस्प्ले करणार आहे. तर ह्याप्रमाणे मी मेसेज डिस्प्ले करेल आधी की टायटल आणि प्राईस हे ज्या टेबल फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले त्या टेबलची हेडिंग लाईन मी डिस्प्ले केली. ओके, म्हणजे आउटपुट स्क्रीनवरती काय डिस्प्ले येईल तर टायटल आणि स्पेस जाऊन प्राईस आणि नंतर नेक्स्ट लाईनला जा पहिल्या बुकची इन्फॉर्मेशन, पुढच्या लाईनला दुसऱ्या बुकची इन्फॉर्मेशन, पुढच्या लाईनला तिसऱ्या बुकची इन्फॉर्मेशन असं सर्व 5 बुकची इन्फॉर्मेशन मला डिस्प्ले करायची आहे जी की मी बी ॲरेमध्ये स्टोअर केली आहे. तर ती डिस्प्ले करण्यासाठी मी काय करेल तिथे फॉर आय असाइन 0 सर्वांवरती मी सर्व ऑब्जेक्टवरती मी पुट डेटा फंक्शन कॉल करेल. तर फॉर आय असाइन 0 आय लेस दॅन 5 आय प्लस प्लस अगेन आय विल मेक द सेम लूप ओव्हर द ॲरे आणि बी हा जो ॲरे असेल ह्या ॲरेमधल्या सर्व ऑब्जेक्ट होती म्हणजे बी ऑफ आय. बी ऑफ आयची व्हॅल्यू 0 असेल तेव्हा बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, बी ऑफ 2 तर सर्व ऑब्जेक्टवरती मला कोणतं ऑपरेशन करायचं आहे आय हॅव टू कॉल द पुट डेटा फंक्शन, पुट डेटा ऑपरेशन. तर पुट डेटा फंक्शन जे असेल ते मी इथे कॉल करेल. ओके, आणि हा जो लूप असेल हा लूप मी इथे क्लोज करेल. तर इथे काय होईल बघा आयची व्हॅल्यू जर 0 असेल तर बी ऑफ 0 डॉट पुट डेटा, आयची व्हॅल्यू 1 असेल तेव्हा बी ऑफ 1 डॉट पुट डेटा, आयची व्हॅल्यू जेव्हा 2 होईल तेव्हा बी ऑफ 2 डॉट पुट डेटा, आयची व्हॅल्यू 3 होईल तेव्हा बी ऑफ 3 डॉट पुट डेटा, आयची व्हॅल्यू जेव्हा 4 होईल बी ऑफ 4 डॉट पुट डेटा. ओके, आणि आयची व्हॅल्यू 5 झाल्यानंतर हा लूप टर्मिनेट होईल. ओके, म्हणजे 5 बुकची इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले केली जाईल. हे पुट डेटा फंक्शन काय करेल प्रत्येक बुकचं टायटल आणि प्राईस डिस्प्ले करेल. ओके, बी ऑफ 0साठी जेव्हा कॉल येईल तेव्हा बी ऑफ 0मधले इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले केली जाईल. बी ऑफ 1साठी जेव्हा कॉल येईल तेव्हा बी ऑफ 1मधली याप्रमाणे सर्व ऑब्जेक्टसाठी कॉल येईल आणि सर्व 5 बुकची इन्फॉर्मेशन टेबल फॉर्मॅटमध्ये डिस्प्ले केली जाईल. नंतर आपण आउटपुट डिस्प्ले केल्यानंतर मी इथे गेट ch फंक्शन कॉल करतो. ओके, आणि नंतर से हाऊ टू राईट अ रिटर्न 0 स्टेटमेंट, रिटर्न 0 आणि जे मेन फंक्शन आहे ते मेन फंक्शन मी इथे काय करेल तर क्लोज करेल बघा. ओके, तसे बघा की दिस इज अ सिम्पल प्रोग्राम दॅट हॅड रिटन हिअर टू डेमॉन्स्ट्रेट ॲरे ऑफ ऑब्जेक्ट इन C++. ओके, तसे बघा की हा जो प्रोग्राम मी इथे डेव्हलप केला आहे तर हा प्रोग्राम जेव्हा तुम्ही एक्झिक्युशनला देणार ठीक आहे तर एक्झिक्युशन कुठून स्टार्ट होईल बघा तर मेनपासून एक्झिक्युशन स्टार्ट होईल. कुठल्याही प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन कुठून स्टार्ट होतं मेनपासून एक्झिक्युशन स्टार्ट झाल्यानंतर काय होईल इथे तर हा जो बुक ॲरे आहे ओके तर बुक ॲरेमध्ये जेवढे ऑब्जेक्ट्स आहेत तेवढ्या ऑब्जेक्टसाठी मेमरी अलोकेट केली जाईल. आता इथे 5 ऑब्जेक्टसाठी मेमरी अलोकेट केली जाईल. किती मेमरी तर एका ऑब्जेक्टसाठी किती 20+4 24 बाईट्स आर फॉर 1 ऑब्जेक्ट. तर इथे 24 मल्टिप्लाइड बाय 5 ओके कारण 5 ऑब्जेक्ट आहे तेवढी मेमरी अलोकेट केली जाईल फॉर ऑल द 5 ऑब्जेक्ट्स. ओके, नंतर CLR फंक्शन स्क्रीन क्लिअर करेल. नंतर एंटर इन्फॉर्मेशन अबाउट 5 बुक्स हा मेसेज डिस्प्ले केला जाईल. तो मेसेज डिस्प्ले केल्यानंतर मग इथे लूपला येईल एक्झिक्युशन कंट्रोल. लूपला नंतर आयची व्हॅल्यू 0 असेल कंडिशन ट्रू आहे तर बी ऑफ 0 डॉट गेट डेटा तर गेट डेटा फंक्शन कॉल येईल. कोणत्या ऑब्जेक्टसाठी कॉल झालं तर बी ऑफ 0साठी कॉल येईल आणि बी ऑफ 0साठी जर गेट डेटा फंक्शन कॉल झालं तर एंटर टायटल विचारलं जाईल. ते टायटल जे आपण टाकणार एंटर प्राईस विचारली जाईल जे प्राईस तुम्ही टाकणार तर त्या टायटल आणि प्राईसची व्हॅल्यू टायटल आणि प्राईस हे जे डेटा मेंबर्स आहेत यांच्यामध्ये ज्या स्टोअर देईल त्या कोणत्या ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर देईल तर बी ऑफ 0 ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर येतील. कारण बी ऑफ 0साठी जर गेट डेटा फंक्शन कॉल झालं तर गेट डेटा फंक्शनमध्ये हे जे डेटा मेंबर्स आहेत हे बी ऑफ 0ला रेफर करतील. ओके, नंतर बी ऑफ 0मध्ये एका बुकची इन्फॉर्मेशन स्टोअर झाली की पुन्हा कंट्रोल इथे येईल. पुढे जाईल आय प्लस प्लस होईल आयची व्हॅल्यू 1 होईल. 1 लेस दॅन 5 कंडिशन ट्रू आहे बी ऑफ 1 डॉट गेट डेटा पुन्हा गेट डेटा फंक्शन कॉल येईल. मात्र आता कोणासाठी कॉल येईल बी ऑफ 1साठी कॉल येईल आणि बी ऑफ 1साठी जर गेट डेटा फंक्शन कॉल झालं तर टायटल आणि प्राईसमध्ये ज्या व्हॅल्यू स्टोअर केल्या जातील ह्या बी ऑफ 1 ऑब्जेक्टमध्ये स्टोअर केल्या जातील. पुन्हा आयची व्हॅल्यू 2 होईल बी ऑफ 2साठी गेट डेटा फंक्शन कॉल येईल. पुन्हा आयची व्हॅल्यू 3 होईल बी ऑफ 3साठी गेट डेटा फंक्शन कॉल येईल. पुन्हा आयची व्हॅल्यू 4 येईल बी ऑफ 4साठी गेट डेटा फंक्शन कॉल येईल. ओके, आणि आयची व्हॅल्यू 5 झाल्यानंतर हा लूप काय होईल तर टर्मिनेट होऊन हा जो लूप असेल हा लूप टर्मिनेट होईल मग पुढे जाईल.
तोपर्यंत काय झालं असेल तर बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, बी ऑफ 2, बी ऑफ 3, बी ऑफ 4 ह्या सर्व 5 ऑब्जेक्टवरती कुठलं ऑपरेशन कॉल झालं असेल, गेट डेटा ऑपरेशन. आणि या गेट डेटा ऑपरेशनने काय केलं असेल तर 5 बुकची इन्फॉर्मेशन युजरकडनं घेऊन बी ऑफ 0, बी ऑफ 1, बी ऑफ 2, बी ऑफ 3 आणि बी ऑफ 4 या 5 ऑब्जेक्टमध्ये स्टोर केले असतील. म्हणजे हे सर्व 5 ऑब्जेक्ट काय झाले असतील तर इथे इनिशियलाइज झाले असं म्हणणार आपण. हे सर्व 5 ऑब्जेक्ट काय केले आपण, इनिशियलाइज केले. ओके, आफ्टर दॅट मग इथे येईल कंट्रोल, हेडर लाईन डिस्प्ले केली जाईल, टायटल आणि प्राईज, आणि पुन्हा ह्या लूपला येईल. ह्या लूपला नंतर पुन्हा आयची व्हॅल्यू काय होईल तर 0 होईल. कंडिशन ट्रू आहे, पुन्हा काय होईल तर बी ऑफ 0 डॉट पुट डेटा, म्हणजे पुट डेटा फंक्शन कॉल येईल. हे फंक्शन कॉल येईल कोणासाठी कॉल येईल, सुरुवातीला बी ऑफ 0 साठी कॉल येईल. बी ऑफ 0 साठी जर पुट डेटा फंक्शन कॉल झालं तर न्यू लाईनला कसं जाईल, टायटलची व्हॅल्यू डिस्प्ले केली जाईल, टॅब डिस्प्ले केली जाईल, प्राईजची व्हॅल्यू डिस्प्ले केली जाईल. तर कोणत्या ऑब्जेक्टमधल्या, बी ऑफ 0 ऑब्जेक्टमधला, म्हणजे बी ऑफ 0 ऑब्जेक्टमध्ये ज्या बुकची इन्फॉर्मेशन आहे ती ऑटो डिस्प्ले केली जाईल. ओके, पुन्हा इथून कंट्रोल जाईल, इथे येईल, आयची व्हॅल्यू 1 येईल. कंडिशन 2 आहे, बी ऑफ 1 डॉट पुट डेटा, कोणासाठी कॉल येईल, पुट डेटा फंक्शन पुन्हा बी ऑफ 1 साठी कॉल येईल. बी ऑफ 1 साठी कॉल झाल्यानंतर टायटल आणि प्राईजची व्हॅल्यू नेक्स्ट लाईनला, न्यू लाईनला डिस्प्ले केली जाईल. ओके, ते कोणत्या ऑब्जेक्टमधली, बी ऑफ 1 मधली. ह्याप्रमाणे बी ऑफ 2 साठी फंक्शन कॉल येईल, बी ऑफ 3 साठी पुट डेटा फंक्शन कॉल येईल, आणि बी ऑफ 4 साठी पुट डेटा फंक्शन कॉल येईल. आणि आयची व्हॅल्यू 5 झाल्यानंतर कंडिशन फॉल्स येईल. नंतर कंट्रोल कुठे येईल तर गेट सीएचला येईल, पॉज थांबेल तिथे, आणि एंटर की प्रेस केल्यानंतर किंवा कोणतीही की प्रेस केल्यानंतर रिटर्न 0ला गेल्यानंतर से इट विल रिटर्न टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, आणि त्या प्रॉम्प्टचं एक्शन जे असेल ते कंप्लीट होईल. अँड यू विल गेट द आउटपुट. तुम्हाला आउटपुट काय मिळेल तर जी 5 बुकची इन्फॉर्मेशन तुम्ही एंटर केली होती तीच इन्फॉर्मेशन मॉडवरती डिस्प्ले केली जाईल बघा, इन अ टेबल फॉर्मॅट. ओके, तर यू टाईप दिस प्रोग्राम, सेव्ह दिस प्रोग्राम फाईल अँड एक्झिक्यूट अँड रन अँड सी व्हॉट इज द आउटपुट. Okay, so this is what is an array of objects in C++. Okay, we'll continue tomorrow.